안녕하세요. 시애틀 다운타운 캠퍼스에 오신 여러분을 환영합니다. 이 몇 주간 유진 전도사님께서 오프닝을 하면서 웃으시고 시작을 하는 거예요. 그 기뻐함이 제 마음을 예배 시작부터 녹였어요. 시편 122편 1절 말씀에는 사람이 여호와의 집에 올라갈 때에 내가 기뻐하였다라고 말하고 있어요. 우리 자리에서 일어나서 좌우에 계신 분들과 기쁨으로 우리 여호와의 집에 기쁨으로 올라갑시다. 서로 인사 나누면 좋을 것 같습니다. Thank you. 이 시간 함께 기도하며 나아가겠습니다. 예수 그리스도의 보혈이 우리를 정결케 하며 예수 그리스도의 사랑이 우리를 풍성케 하며 예수 그리스도의 은혜가 이 공간과 이 자리에 함께하는 모든 심령 가운데 하나님을 기쁘시게 하는 자리로 인도하실 것을 믿습니다. 오늘 차량이 참 많이 막히는데 이곳을 향한 발걸음 인도하시고 우리 하나님의 기쁨을 위해서 함께 모이는 주의 청년들이 새벽 이슬처럼 하나님의 풍요하심을 이 땅 가운데 멀리 펼칠 수 있도록 한 사람 한 사람을 기억하시고 인도하여 주시옵소서. 주님께 나아감이 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. Welcome everybody. I know the space a little tight, so if you guys can make a little bit of space, just spread out a little bit. 조금씩만 옆으로 이렇게 해서 자리를 만들어주면 어떨까요? 살짝만. 네. Let's celebrate the Lord together, for He is good and He has saved us. So here we go. Did you feel the mountains? Did you feel the mountains? Did you hear the oceans? Did you hear the oceans? When the people rose to sing out, when the people rose, Jesus Christ, the risen one. Did you feel the people? Did you feel the people tremble? Did you hear the singers roar? When the lost begin to sing out, Jesus Christ the saving one.
streams flow as one river to wash away our broken. One more time. Do you feel the darkness? Amen. When all the saints join in one song, and all the streams flow as one river to wash away our brokenness. This thing is freedom. Here we see that God, you're moving. The time of jubilee is coming. When young and old return to Jesus. Rewind to heavenly gates. Prepare the way of the risen Lord. Here we see, open up the doors. Let the music play. Let the streets breathe out with singing. Songs that breathe your hope. Songs that breathe your joy. Dancers who dance upon injustice. We give you praise, the Lord. Church, let's continue to sing and declare His goodness over us. I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will see all the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will see all the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will see all the goodness of Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after goodness. Your goodness is running after
my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Oh, your goodness is running after. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after. Oh, we give it all to you. Surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Oh, you're running after goodness. Let's give a clap offering to the Lord together. Jesus, we thank you, Lord. 공허한 이 세상 소망 하나 없는데 우리 약함을 동정하느니 포기치 않으시네. 어둠은 갈라지고 주 빛이 내리네. 빛으로 생명 되신 예수 소망을 이루셨네. 함께 고백합니다. 모든 찬양과 모든 영광을 받기 합당하시니 주의 보좌 앞에 모든이 꿇어 경배드리리. 온 하늘과 숨쉬는 모든 생명들아 소리쳐 아름답고 위대하신 주 우리 주를 찬양해. 사망은 무너지고 무너지고 소망이 임했네. 어둠에
주시리. Church, lift up your own song to the Lord. Lift up your own thanksgiving to the Lord. Lift up your own salvation. Jesus Christ died on the cross. He gave you the salvation. Let's lift up a praise of your own to the Lord together. 모든 찬양과 모든 찬양과 모든 영광을 받기 합당하시니 주의 보좌 앞에 모든 무릎 경배드리니 온 하늘과 숨쉬는 모든 생명들아 소리쳐 우리 주를 찬양해. 온 하늘과 숨쉬는 모든 생명들아 소리쳐 아름답고 위대하신 주 우리 주 아름답고 위대하신 주 아름답고 위대하신 주 우리 주 아름답고 위대하신 주 우리 주를 찬양해. 예수 하나님의 공의 주독생자 그의 나라 임하시네. 예수 제물이 되신 주 영광 중에 그의 나라 임하시네. 주의 나라 영원하며 그의 영광 무궁하리. 왕의 위엄과 능력이 이제 임하였으니 주의 주권과 주의 통치와 힘과 권세 나라 힘과 권세 임하네. 예수 하나님의 공의. 우리 하나님의 사랑 한 번 더 고백합니다. 예수 하나님의 사랑. 예수 하나님의 사랑 은혜와 말씀으로 은혜와 말씀으로 나타났네. 예수 거룩한 하나님 예수 거룩한 하나님
고백합니다. 주의 나라 영원하며 주의 나라 영원하며 그의 영광 무궁하리. 왕의 위엄과 능력이 이제 임하였으니 주의 주권과 주의 통치와 주의 나라 힘과 권세 임하네. 예수 하나님의 공의 주님의 나라와 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망해. 거룩히 살아갈 힘과 두려움 없는 믿음 주신 나의 하나님 완전한 사랑. 우리 한 번 더 고백합니다. 주님의 나라와 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망해. 거룩히 살아갈 힘과 두려움 없는 믿음 주신 나의 하나님 완전한 사랑 찬양하리 만군의 주 영원히 함께하시네. 존귀하신 사랑의 왕 영원히 한 번 더 고백합니다. 찬양하리 만군의 주 영원히 함께하시네. 존귀하신 사랑의 왕 영원히 통치하시네. 주의 나라 영원하며 주의 영광 무궁하리. 왕의 위엄과 능력이 이제 임하였으니 주의 주권과 주의 통치와 주의 나라 힘과 권세 임하네. 예수 하나님의 공의
저희 자리에 앉으셔서 기도로 나아가겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 오늘 주님의 전에 모여 주님을 찬양하고 경배할 수 있게 해주심에 감사드립니다. 넘치게 부어주신 사랑과 은혜 또한 감사드립니다. 오늘 예배와 영광을 홀로 받아주시옵소서. 오늘 이 자리에 함께하지 못한 교우들을 기억하여 주시고 그들의 육신과 영의 아픔을 치유하시어 회복되어 이 자리에서 함께 예배드릴 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 저희가 한 주간 지었던 모든 죄를 고백드립니다. 주께서 가르쳐 주신 대로 살지 못하고 저희 마음대로 살며 주변 이웃들을 정죄하고 우리의 삶의 주인이 되었던 순간들을 주님께 고백합니다. 주의 보혈로 깨끗이 씻어주시고 다시는 같은 죄를 짓지 않도록 항상 인도하여 주시옵소서. 오늘 말씀 전해주시는 정창길 목사님에게 기름 부어주시고 항상 건강을 허락하여 주셔서 계획하시는 모든 일을 하나님께서 주관하여 주시고 다스려 주시옵소서. 또한 목사님을 통해 선포되어진 성령님이 우리 한 사람 한 사람에게 들어오게 하여 주시고 목사님과 리더십을 통하여 계획하고 실행되는 모든 일들이 온전히 주님을 높여드리고 온 땅에 그리스도의 향기를 퍼뜨리는 일에 쓰여지게 하옵소서. 오늘 예배를 위해 준비한 많은 손길들이 있습니다. 그들을 기억하여 주시고 축복하여 주시고 지치지 않도록 성령의 힘을 부어주시옵소서. 그래야 우리 형제교회 다운타운 캠퍼스를 통하여 온 시애틀 땅에 주님의 사랑이 퍼지고 주님의 음성이 울리도록 허락하여 주시옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 살아가는 순간 속에서 지금 우리 이렇게 하시는 걸 아직 내게 남아있는 많은 날들을 그대와 둘이서 나누고 싶어요. 내가 사랑한 그 모든 것을 다 잊는다 해도 주님을 포기할 수 없어요. 이 세상 어느 곳에서도 나는 주님 숨겨내 느낄 수 있어요. 나는 언제나 주님 바라보겠어요.
재밌었어요. 너무 재밌어. 덥지 않았나요? 너무 더웠지만 그 이상의 열기로 더위를 물리쳤습니다. 우리 지난주에 있었던 미니 올림픽 정말 천군백군으로 나뉘어서 재미있는 시간을 보냈습니다. 영상에 다 담지는 못했지만 그래도 짧은 영상이지만 어느 정도 짐작은 할 수 있는 그런 시간인 것 같습니다. 이 행사를 위해서 정말 많은 분들이 수고하고 애쓰고 땀 흘려 주셨습니다. 그리고 또 선수로 그리고 응원으로 애써주신 여러분들께 감사를 드립니다. 너무 멋졌는데 이 미니올림픽을 하면서 야, 이 정도면 내년에는 더 멋있게 할 수 있겠구나 이런 생각을 좀 하게 되었습니다. 또 내년을 기대하면서 또 한 해를 기다려 보기로 합니다. 우리 다운타운 캠퍼스에 우리 기쁜 소식이 있습니다. 우리 현석 은혜 가정에 주한이가 탄생했습니다. 우리 축하의 박수 한번 올려드립시다. 한국에서 출생을 해서 이제 실제 얼굴은 저희들이 10월 달에 볼 수 있을 것 같은데 계속해서 새 생명들이 태어나서 너무 감사합니다. 좋으신 하나님, 우리 가운데 새 생명 주셔서 감사합니다. 믿음의 부모를 통해서 정말 말씀 안에서 자라가게 하시고 하나님의 기쁨이 되는 주안이 되게 인도하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 10월 달에 또 우리 새 생명 소식이 있고요. 계속해서 정말 감사할 따름입니다. 우리 전도 열심히 해야 되는데 여러분들 전도 못하는 분은 아이라도 많이 낳아야 됩니다. 우리 믿음의 가정에서 전도하는 대신에 새 생명을 태어나게 해서 믿음의 자녀로 키우는 것 너무 중요합니다. 저희 교회 이제 2023년 시작되면서 선교가 활발하게 지금 진행이 되고 있습니다. 선교는 저희 교회 슬로건이 뭐냐면 가든지 보내든지 선교를 직접 가든지 아니면 현장에 남아서 우리 현장을 향해서 이곳에 남아서 이제 기도하는 그리고 보내는 선교사로 우리는 살아갑니다. 그래서 선교는 가는 사람만이 하는 게 아니라 우리 다운타운 캠퍼스에 속해 있는 모든 분이 함께 하는 것이다. 가는 사람이 있는가 하면 보내는 사람. 제 마음에 이렇게 소원하는 게 뭐냐면요, 가는 사람은 시간을 들이고 열정을 들이고 그 다음에 안 가는 사람, 보내는 사람은 물질을 들여서 선교 가는 사람들이 정말 헌금으로 100% 다녀올 수 있는 교회, 그래서 모두가 선교에 동참하는 교회가 되면 좋겠다 이런 생각을 해봅니다. 그런 의미에서 한 주간 동안 저희들 기도로 준비하면서 다음 주에 저희들이 선교 가시는 분들을 위해서 좀 헌금을 드렸으면 좋겠어요. 뭐 금액이 많고 적고가 아니라 정말 우리 모두가 같이 참여해서 물질을 드리고 그 물질이 또 선교지에 쓰이고 영혼 구원의 역사들로 연결되는, 우리 다운타운 캠퍼스가 존재하는 이유가 바로 이 복음 때문인데 그 일을 잘 감당할 수 있는 저희들이 되면 좋겠습니다. 저희들 내일 캄보디아로 여름 성경학교 BBS 베케이션 바이블 스쿨을 하기 위해서 떠납니다. 전체 9명의 지체가 떠나는데 다운타운 캠퍼스에서는 3명, 우리 바틀 캠퍼스와 연합해서 가게 되는데 우리 박혜린 자매 어디 계시죠? 잠깐 일어날까요? 예. 그리고 최정훈 형제. 예, 사진이 없어서 아마 못 띄운 것 같은데 한번 삥 돌아보세요. 이렇게 얼굴 좀 보여주세요. 예. 그리고 이유진 자매님 어디 계신가요? 유진 자매, 이렇게 세 분이 우리 캄보디아를 갑니다. 우리가 다음 주에 한 주간 동안 기도하면서 헌금하고 물질을 좀 드릴 텐데 이 시간에는 우리 세 분을 위해서 좀 헌금하면 좋을 것 같아요. 그래서 여러분들 벤모 계정을 열어서 우리 본인들도 모릅니다. 근데 여러분들이 헌금을 해주시면 항공료에 보태게 될 것이고 또 항공료가 이미 준비된 사람은 선교회 현장에서 우리 선생님들을, 현지 선생님들을 대접하고, 저는 이런 생각을 해봐요. 우리 정훈 형제가 딱 헌금 해준 금액을 보고 깜짝 놀래가지고 가지고 가서
오늘 저녁은 제가 쏘겠습니다. 근데 제가 쏘는 게 아니라 다운타운 캠퍼스가 모든 선생님들과 아이들을 대접하겠습니다. 그래서 한턱을 딱 내면 선교지에 우리 어린이들이 얼마나 좋아할까, 이런 생각을 해보게 됩니다. 가는 것도 중요한데 보내는 것도 중요합니다. 제가 잠깐 기도하고, 여러분들이 우리 벤모 계정이 아마 화면에 뜰 텐데 벤모 계정 보시고 한 사람씩만 가급적이면 내 열에 있는 사람이면 좋겠고, 그렇지 않으면 마음에 드시는, 또 후원하고 싶다 하시는 마음이 드는 분을 위해서 여러분들 헌금해 주시면 좋겠는데요. 벤모 계정은 좀 계속 띄워주시길 바랍니다. 하나님 아버지 감사합니다. 가든지 보내든지 땅끝까지 이르러 복음을 전하라는 사명을 우리 가운데 주셨습니다. 하나님, 그 부담을 가지고 이제 캄보디아 땅, 정말 무더운 그 땅, 아직도 하나님을 모르는 사람들이 많이 있는 그 땅 가운데 나아가는 우리 지체들을 축복합니다. 가는 지체들을 위해서 저희들도 마음으로 함께 동참하기를 원합니다. 하나님, 마음이 전해지게 하시고 선교지에서 영혼 구원의 역사와 우리 어린아이들에게 정말 복음을 전함으로 말미암아 새 생명을 얻게 되는 놀라운 역사가 그 선교의 현장 가운데 일어나게 하여 주옵소서. 하나님, 이것을 위하여 자기의 시간을 드리고 물질을 드리고 열정을 드리는 우리 지체들을 기억하여 주시고, 모든 일정 가운데 하나님 동행하여 주시고 팀이 한 팀이 되어서 정말 기쁨으로 감당하고 돌아올 수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 예, 자리에 앉으시고요. 우리 다음 주에 계정 다 지웠나요? 다 여러분들 보셨나요? 예, 한번 보시고 기억하시길 바라고요. 이제 8월 달에 우리가 LA의 루선밸리 대추 농장에 대추를 따러 가게 되고요. 그리고 9월 1일 날 또다시 캄보디아에 우리 치과 팀들이 총 16명이 캄보디아에 가게 됩니다. 그래서 캄보디아 땅에 약 한 300명에서 400명 정도 이렇게 치료를 해주고 오는데, 우리 다음 주에 헌금을 하게 되면 그러한 모든 선교 사역에 힘이 되어지게 될 것입니다. 여러분들 위해서 한 주간 준비해 주시기를 바랍니다. 그리고 너무 기쁜 소식인데요. 이번 주 금토일 3일 동안 미랄 캠프가 원비치에서 진행이 됩니다. 저 북쪽에 있는 캠프장인데, 미랄 사역은 우리 장애우 사역이죠. 시애틀 지역에 있는 많은 장애우들, 그들이 2박 3일 동안 함께하고 캠프장에서 정말 복음을 접하고 사랑을 나누는 시간인데, 우리 다운타운 캠퍼스의 지체 12명이 참가를 합니다. 그들을 살펴주고 그다음 그들과 함께하고 친구가 되어주는 그 일에 12명이 헌신을 하셨습니다. 우리 아웃리치 팀에 속해 있는 지체들인데 정말 3일 동안 수고하고 애쓸 때에 그 캠프가 정말 천국의 모형이 되는 그러한 시간이 되기를 바라고요. 우리 다녀오는 분들 정말 힘있게 사역을 섬길 수 있게 되기를 바랍니다. 자, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀, 우리 에베소서 1장 3절에서부터 14절까지의 말씀입니다. 에베소서 1장 3절에서부터 14절, 조금 길긴 한데 한번 교독해서 저와 여러분들이 같이 보도록 하겠습니다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지를 찬양합니다. 하나님은 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복을 주신 분이십니다. 하나님은 세상이 창조되기 전에 그리스도 안에서 우리를 선택하셔서 사랑 가운데 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하셨습니다. 하나님은 그분의 기뻐하시는 뜻을 따라 우리를 예정하셔서 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 양자가 되게 하셨습니다. 이는 하나님이 그분의 사랑하시는 아들 안에서 우리에게 거저 주신 하나님의 은혜의 영광을 찬송하게 하기 위한 것입니다. 그리스도 안에서 우리는 하나님의 은혜의 풍성함을 따라 그분의 피로 구속 곧 죄사함을 얻었습니다. 하나님은 우리에게 모든 지혜와 총명을 넘치게 하셔서 그리스도 예수 안에서 미리 세우신 하나님이 기뻐하시는 뜻을 따라 하나님의 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨습니다. 이는 때가 차면 그리스도 안에서 하늘에 있는 것들과 땅에 있는 것들을 모두 통일시키고자 하는 것입니다. 그리스도 안에서 그분이 원하시는 의도대로 모든 일을 행하시는 분의 계획에 따라 우리가 예정함을 입어 유업을 얻었는데,
이는 그리스도 안에서 먼저 소망을 가진 우리로 하여금 하나님의 영광을 찬미하게 하기 위한 것입니다. 그리고 여러분도 그리스도 안에서 진리의 말씀, 곧 여러분을 위한 구원의 복음을 듣고 또한 그리스도 안에서 믿어 약속하신 성령으로 인치심을 받았습니다. 이 성령은 우리의 유업의 보증이 되시는데 이는 하나님의 소유된 백성을 구속하기 위함이며 또한 하나님의 영광을 찬미하도록 하기 위한 것입니다. 아멘. 오늘부터 IM 시리즈 6번에 걸쳐서 우리 에베소서를 살펴봅니다. 나는 누구인가? 나는 누구인가? 이 정체성, 우리는 가끔 너무 바쁘다 보면 나의 정체성을 잊어버리고 살 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 말씀 안에서 하나님은 나를 누구라고 이야기하는가? IM. 우리 형제교회는 IM 교회, IM 미셔너리, 삶의 현장에서 선교사로 살아가는 그러한 슬로건을 걸기도 합니다. 오늘부터 시작되는 그래서 그리스도 안에서 나는 누구인가 하는 부분을 오늘 에베소서의 말씀을 통해서 살펴보도록 합니다. 제가 5월 마지막 주 주일을 여러분들과 함께하고 공식적으로 이 자리에 지금 7월 넷째 주에 섰는데 정말 오랜 시간을 비웠습니다. 이 자리가 얼마나 또 그리웠는지 모르고 지난주에는 또 체육대를 하느라고 체육관에서 예배를 드렸는데 오늘 이곳에 들어오는데 정말 다시 한번 이 감격과 감사가 있습니다. 오늘도 말씀을 나누는 가운데 성령 하나님께서 우리 한 분 한 분의 심령을 만져주시고 또 말씀하여 주시고 하나님의 음성을 듣는 귀한 시간이 되기를 바랍니다. 특별히 에베소서는 사도 바울이 너무나도 사랑하는 교회 에베소 교회에 당신의 마음을 담아서 보낸 편지입니다. 에베소서는 이 교회의 본질, 곧 교회론, 교회가 무엇인가 하는 부분들을 다루고 있고요. 교회와 그리스도의 관계, 기독론이라고 이야기하죠. 이 기독론, 아주 차별하면서도 정말 조용하게 가르쳐주고 있는 교리서라고 할 수가 있습니다. 1장부터 3장까지 총 6장으로 되어져 있는데 1장부터 3장까지는 하나님의 구원 계획과 교회를 통해 이루어지는 그리스도의 구원 사역에 대해서 기록이 되어져 있고요. 후반부 4장에서 6장까지의 내용은 그렇게 구원받은 성도들이 어떻게 살아갈 것인가 라고 하는 것을 말씀해 주고 있습니다. 그러니까 기독교의 그 기본 원리를 제공해 주고 그 구원의 은혜를 누린 사람은 이제 실질적인 너의 삶의 현장 가운데서 정말 그리스도의 은혜를 품은 그러한 삶으로 나아가서 지역사회에 선한 영향력을 흘려보내고 하나님의 이름을 높이고 찬양하는 거룩한 삶을 살아가라라고 말씀해 주고 있어요. 비록 에베소 교회에 보낸 편지지만 오늘 이 시대에 우리가 이 말씀을 받으면서 나의 삶을 돌아보고 정말 사도 바울이 그렇게 간절히 원했던 믿음의 삶, 은혜의 삶, 구원의 삶을 나는 어떻게 살아갈 것인가 하는 부분들을 좀 더 깊이 살펴보면 좋겠습니다. 먼저 에베소 교회는 어떤 교회인가 간략하게 좀 살펴봅니다. AD 61년경에 이 사도 바울이 죄수의 몸으로 로마에 도착을 합니다. 죄인으로 왔죠. 이 감옥에 갇히게 되는 것입니다. 이 사도 바울은 감옥에서도 그 환경 가운데 눌리지 아니하고 예수 그리스도로 인해서 늘 기쁨이 충만한 찬양하는 삶을 살고 있었습니다. 자, 환경은 굉장히 어렵습니다. 그런데 그 어려운 환경 가운데서 사도 바울은 지금 누구를 바라보고 있냐면 사도 바울을 통해서 세워진 에베소 교회,
교회 안에서 일어나는 많은 이야기들, 전해오는 이야기들을 들으면서 사도 바울 안에 어떤 마음이 생겼냐면 이들을 권면해서 진짜 그리스도인으로서 그 구속의 원리와 그 원리를 품은 삶을 온전히 살게 하고자 하는, 그래서 그들을 좀 더 격려해야 되겠다, 힘을 실어줘야 되겠다, 그런 마음으로 편지를 작성하게 되어지죠. 여러분들 아시다시피 에베소서, 빌립보서, 골로새서, 빌레몬서 이 네 권을 사도 바울은 감옥에서 편지를 씁니다. 그래서 옥중서신이라고 이야기하죠. 계속해서 감옥 안에 있는 사람이 감옥 바깥에 있는 사람들에게 권면의 말씀을 전해주고 있는 것입니다. 사실 사도 바울은 죽음을 앞두고 있던 사람이에요. 죄수로 끌려가는 중에 감옥에 갇혀 있는 상태입니다. 좌절하고 실망하고 억울해하고 큰 소리 칠 수밖에 없는 그러한 상황이지만, 그러나 사도 바울은 예수 그리스도를 만났기 때문에, 그 하나님의 사랑을 깨달았기 때문에 환경의 지배를 받는 것이 아니라 그 환경을 다스리시는 하나님의 은혜를 품고 살아가는 것을 보게 됩니다. 이런 생각을 해봤어요. 사도 바울이 편지를 쓰는데 에베소 교회 성도들에게 편지를 쓰잖아요. 골로새 교인들에게 편지를 쓰잖아요. 빌레몬이라고 하는 한 사람을 생각하면서 쓰잖아요. 그러면서 어떠한 생각들을 했을까? 에베소 교회에 속해 있는 성도 한 사람 한 사람들, 교회 가운데 세워진 리더십들 한 사람 한 사람들을 얼굴을 떠올리면서 정말 그들이 온전한 믿음의 삶을 살아주기를, 건강한 교회를 세워주기를 바라는 마음으로 편지를 쓰지 않았겠습니까? 사도 바울의 마음이 담겨있는 서신, 그들을 바른 길로 인도해 주고 싶은 사도 바울의 마음. 여러분, 에베소 교회가 어디쯤에 있는지 아십니까? 제가 지도를 한 장 이렇게 붙였는데요. 지금 아시아 갑바도기아 이 터키입니다. 저기 지금 이제 튀르키예라고 하는 이름으로 불리는데, 제가 얼마 전에 저 튀르키예를 다녀오지 않았습니까? 예, 근데 아쉽게도 이 7교회 시간이 있으면 좀 둘러보고 싶었는데 둘러보지는 못했어요. 근데 위치적으로 이 튀르키예 맨 서쪽 끝에 해안가에 에베소 지역이 존재합니다. 그곳에 사도 바울이 교회를 세웠죠. 2차 전도 여행 때 그곳에 하나님의 사람들을 모아서 교회를 세우고요. 특별히 에베소 교회는 사도 바울의 마음이 훨씬 더 많이 가는 교회였어요. 많은 교회를 세웠음에도 불구하고 더 마음이 가는 곳이 있잖아요. 왜냐하면 저 에베소 교회에서 3차 전도 여행을 하면서 무려 2년 3개월, 대략 횟수로 3년의 시간을 정말 올인해서 그 교회를 세웠던 사도 바울이에요. 보통은 짧게는 일주일, 2주일만 거쳐가면서도 교회를 세우기도 했는데, 저 에베소 교회는 2년이 넘는 시간을, 그 3년을 저렇게 섬겼기 때문에 사도 바울의 마음 가운데 이 에베소 교회는 더 간절하게 다가올 수 있었던 것이죠. 지도에서 보듯이 이 에베소 지역은, 이 튀르키예, 이 터키는 서쪽으로 유럽 대륙과 동쪽으로 아시아 대륙이 만나는 아주 중요한 지역에 존재하고 있습니다. 지정학적인 위치로 볼 때 이 해안가의 항구 도시를 통해서 많은 물량들이 오고 가는 아주 번화가였다라고 하는 것이죠. 그 사람들이 많이 모이고 이 로마가 점령하면서 로마의 문화와 원래 있었던 그리스의 문화가 연합이 되어서 문화적으로도 굉장히 발달된 도시였고요. 또 신을 섬기는 그런 사람들이 많아서 각종 신전들이 그곳에 아주 많았어요. 우리가 잘 아는 아데미 신전은 그 규모가 어마어마하게 크게 있었고, 그 신전에서 신전을 섬기는 사제들이, 여자 사제가 몇천 명이 그곳에 있었다라고 하는 기적이 있습니다. 거기서 성적인 문란함, 이 연합을 통해서 자손을 많이 낳는다는 풍요의 그 풍요를 누리기 위한 그 성적인 문란함이 굉장히 많았던 도시고요. 항구 도시다 보니까 온갖 사람들이 오고 가고 굉장히 복잡하고 어려운 그러한 지역이 바로 에베소 교회였다라고 하는 것입니다. 그러한 곳에 세워진 에베소 교회. 제가 존경하는 우리 오카눔 목사님이
강남 서초동에 사랑의 교회를 세웠습니다. 여러분들 아마 우리 교회도 사랑의 교회 출신들이 꽤 있는데 오카나 목사님이 그런 말씀을 하셨어요. 정말 술집이 줄비하고 엄청나게 많은 사람들이 이 환락을 즐기고 그 강남에서 무슨 교회를 하겠느냐라고 할 때에 그 사람들에게도 복음이 필요하다. 이 술집이 가득한 이곳에도 복음을 들어야 될 사람들이 있다. 그렇기 때문에 나는 이곳에 교회를 개척하겠다. 그렇게 세워진 교회가 사랑의 교회. 그 사랑의 교회를 통해서 그 지역 사회를 바꾸고, 이 찬양을 하고 예배를 하면 시끄러울까 봐 이 본당을 지하로 팠어요. 지하로. 아무리 떠들어도 주변 사람들이 항의하지 않도록 오로지 이 찬양은 하늘로만 올려가도록 본당을 지하에다 짓고 그렇게 교회를 시작했는데 한국 교회에 엄청난 영향을 주지 않았습니까? 에베소 교회를 보면서 이런 환락가와 같은 그러한 곳에 세워진 에베소 교회, 특별히 사도 바울이 마음을 담아서 섬겼던 교회, 그리고 오늘 계속해서 우리 1장에서 그리스도 안에서 나는 누구인가, 에베소 교회에 속해 있는 모든 성도들의 마음 가운데 너는 누구인가를 분명하게 알려주고 싶은 사도 바울의 말씀이 있는 것입니다. 오늘 말씀의 주제는 그래서 우리는 하나님이 베풀어 주신 신령한 복을 바라볼 수 있어야 합니다. 에베소 교회 성도들이 이미 하나님이 우리에게 베풀어 주신 신령한 복, 너희들은 이미 복받은 자야라고 하는 것을 알려주기 원했던 것이죠. 그래서 1장 3절에 보면 이렇게 기록을 하죠. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지를 찬양합니다. 하나님은 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복을 주신 분입니다. 에베소 교회 성도들을 얼굴을 떠올리면서 그들이 얼마나 하나님의 복을 받은 존재인지, 하나님은 복 주시는 분이라고 말씀합니다. 그럼 우리는 누구예요? 그 복을 받는 존재라고 하는 거예요. 하늘의 복을 받는 존재. 오늘 1장 3절을 시작하면서 찬송하리로다라고 시작을 해요. 하나님과 우리 주 예수 그리스도의 아버지를 찬양합니다. 이 원문에는요, 이 1장 3절에서부터 우리가 읽었던 14절까지의 본문이요, 한 문장입니다. 그러니까 하나님 그리스도의 아버지를 찬양합니다. 그리고 마지막 14절에 가면 하나님의 영광을 찬미하도록 하기 위한 것입니다. 이 에베소 교회 성도들에게 하나님이 어떤 분인지, 우리에게 지금 어떠한 복을 주셨고 우리가 어떠한 복을 누리고 있는지, 그 복을 주신 하나님을 찬양하는 것이 마땅합니다라고 하는 것을 쫙 나열을 하는데 14절까지 그냥 쉬지도 않고 그냥 다다다다다다다 얘기하는 거예요. 우리의 삶의 이유가 무엇인지를 말씀하고 있는 거예요. 그래서 한번 여러분들 숨 쉬지 않고 3절부터 14절까지 나중에 순명할 때 한번 쫙 한번 읽어보면서요, 사도 바울의 마음이 어떠한 마음이었을까 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 자, 우리가 하나님을 찬양해야 되는 이유, 자, 첫 번째, 그리스도 안에서 하나님의 아들로 삼아 주셨습니다. 그리스도 안에서 하나님의 아들로 삼아 주신 거예요. 4절에 보면 하나님은 세상이 창조되기 전에 그리스도 안에서 우리를 선택하셔서 사랑 가운데 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하셨습니다. 너는 누구냐? 라는 질문에 대한 답입니다. 너는 누구냐? 나는 하나님의 아들입니다. 넌 누구냐? 나는 하나님의 딸입니다. 여러분 믿습니까? 아멘. 우리 이 정체성을 잊어버리면 안 되는 거예요. 내가 하나님의 아들인 것을 분명하게 알려주고 있는데요, 더 놀라운 것은 그 하나님의, 나를 하나님의 아들로 삼아주신, 하나님의 딸로 삼아주신 하나님의 계획이 언제부터였냐? 말씀 가운데서는요, 창세 전에 이미 하나님이 예정하셨다라고 말씀하세요. 그 계획이 이미 창세 전부터 있던 하나님의 계획이라는 거예요. 그래서 그 계획에 따라 하나님의 아들로 딸로 우리를 삼아 주셨다는 거예요. 이게 어마어마한 사건이거든요. 사실은 우리가 이곳에 모여 있는데요, 우리가 모여 있는 이유가 야,
다운타운 캠퍼스에 청년들이 많이 모인데 아마 거기 가보면 좋겠어. 우연히 온 게 아니라 하나님의 창세전에 세워주신 놀라운 계획 가운데 오늘 하나님의 타임에 나를 부르셔서 내가 하나님의 아들인 것을, 하나님의 딸인 것을 말씀해 주시고 정말 하나님의 아들로 딸로 그렇게 살아가기를 원하시는 하나님의 마음이 있다는 거예요. 말씀을 묵상하면서 이런 생각을 해봤어요. 새 생명이 태어난 광고도 같이 드렸는데 손주가 태어날 것을 미리 예견하신 할아버지가 태어나지도 않은 손주를 향해서 적금 통장을 하나 만들어 놓으셨다. 혹시 그런 거 가지고 계신 분 계십니까? 태어났더니 내 통장이 있어. 조금 더 진도를 나가서 태어났더니 내 빌딩이 있어. 좀 반응이 오네 이건. 생각지도 않았는데 내 아버지도 아니고 할아버지가 빌딩을 하나 준비해 놨다는 거예요. 와, 그런 할아버지 두고 싶죠. 생각만 해도 좋아요. 내가 선택되었다는 거. 우리 할아버지가 아직 태어나지도 않았는데 나를 바라보고 예비해 놓으셨다는 거. 하나님은 창세전에 그렇게 예비하셨다는 거예요. 지난 금토일 오늘까지 순장 수련회가 있었습니다. 우리 순장님들 42명이 수련회에 참석해서 2박 3일의 시간을 보내고 왔는데 중간에 특강 타임이 있었습니다. 연애에 대해서 특강을 했는데 그 중에 하나가 이제 나의 이상형을 찾아가는, 그리고 이상형을 어떻게 알아가고 어떻게 내가 갖고 있는 이상형도 어떻게 포기하면서 정말 가장 중요한 존재 만날 수 있을까 하는 부분들을 같이 나눴는데, 나누다 보니까 결국은 많은 사람들 중에서 정말 이 마음이 가는 그 한 사람을, 누군가를 내가 선택한다는 거. 오빠가 나를 선택했어. 40억 인구 중에, 그죠? 이 80억 인구니까 반은 여자고 반은 남자인데 40억 인구 중에 오빠가 나를 선택했어. 또한 내가 오빠가 아닐 수도 있죠. 선택했어. 그 나를 선택해준 그 사람, 그 남자, 그 여자, 나를 가장 존귀하게 여겨주는 그 사람, 얼마나 좋습니까? 우리 이 다운타운 캠퍼스에 올해 결혼하는 커플이 너무 많아요. 숫자를 헤아릴 수가 없을 정도로 많습니다. 이것도 축복인 줄로 믿습니다. 그러한 선택 가운데 결혼을 하고 가정을 이루고, 그리고 나의 생이 다할 때까지 정말 그 아름다운 가정을 이루고 사랑하며 살아갈 수 있다는 것, 얼마나 큰 은혜인 줄로 모릅니다. 자, 하나님은 그렇게 우리를 선택하셨습니다. 그 많은 사람들 중에서 나를 선택해 주셨다는 거예요. 내가 지금 하나님을 믿든지 하나님 없어 내가 하나님을 부인하든지 상관없습니다. 나의 선택과 상관없이 하나님은 나를 선택해 주셨다고. 이미 창세전에, 이 세상을 만들기 전에 하나님의 계획 가운데, 예정 가운데 나를 선택해 주셨다는 그 사실은요, 우리에게는 정말 어마어마한 것이 아닐 수가 없어요. 이 사실을 분명히 붙들면 우리는 흔들리지 않습니다. 그렇게 하나님의 선택을 받은 사람이라면 우리는 하나님을 찬양하지 않을 수 없게 되는 것이죠. 자, 그렇게 하나님의 아들로 삼아주신, 하나님의 선택을 받은 사람에게는 특권이 있습니다. 우리가 두 번째 살펴보는 것인데요, 그것은 하나님의 계획에 따라 상속자가 되었습니다. 로마서 8장 17절은 이렇게 기록을 합니다. 우리가 자녀이면 또한 상속자입니다. 우리가 그리스도와 함께 영광을 받기 위해 그분과 더불어 고난을 받으면 우리는 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 상속자가 됩니다.
하나님의 상속자 자격을 부여받았어요. 네. 하나님의 자녀로 부름받기 전에는 우리는 어떻게 살았습니까? 죄와 허물 가운데 사단의 종된 삶을 살던 사람이었습니다. 내가 아무리 거룩하게 살려고 해도 거룩하게 살 수 없는 그러한 존재로 살아갈 수밖에 없는 연약한 인간이라고 하는 것이죠. 그런데 하나님이 나를 선택하셔서 나를 자녀 삼아줬어요. 양자 삼아줬어요. 하나님의 아들이 되는 순간 내가 무엇을 해서가 아니라 하나님의 선택으로 말미암아 아들이 되어지고 딸이 되어지는 순간 나에게 주어지는 것이 뭐예요? 상속자의 자격이라고 하는 거예요. 할아버지 얘기를 했지만 그렇죠? 할아버지가 너무 중요한 뭐예요? 할아버지를 통해서 아버지를 통해서 나에게 상속권이 주어진다라고 하는 그것이 우리를 기쁘게 하지 않습니까? 죄와 허물로 죽을 수밖에 없던 우리지만 예수 그리스도께서 오셔서 정말 생명의 부활로 다가오셔서 자녀들에게 양자의 자격을 부여해 주시고 하나님의 자녀로 당당하게 그렇게 살아가게 하셨다는 것입니다. 이 사실이 깨달아지면 우리는 놀라지 않을 수가 없고요, 우리는 정말 감사할 수밖에 없고 하나님의 이름을 찬양할 수밖에 없는 그러한 존재가 된다는 거예요. 내가 하나님의 아들이 되었습니다. 나에게 주어진 특권, 상속자라고 하는 거예요. 무엇을 상속받습니까? 하나님의 나라를 상속받는 거예요. 그저 이 땅의 어떤 것이 아니라 하나님의 나라가 주어지는 어마어마한 하나님의 은혜가 우리 그리스도인들에게 주어진다라고 하는 것입니다. 에베소서 1장 7절은 그리스도 안에서 우리는 하나님의 은혜의 풍성함을 따라 그분의 피로 구속 곧 죄사함을 얻었습니다 라고 말씀하세요. 예수 그리스도 안에서 하나님의 은혜의 풍성함을 따라 내가 무엇을 해서가 아니라 하나님의 은혜로 주어지는 엄청난 축복, 그것이 나에게 부어졌고 죄사함의 은혜를 얻게 되었다는 거예요. 그래서 하나님의 나라를 상속받고, 그렇죠? 그리고 어떻게 됩니까? 우리는 그 하나님의 나라에서 영원히 살아가는, 하나님과 함께 영원히 살아가는 은혜를 누리게 된다라고 하는 것입니다. 내 옆에 있는 사람이요, 어마어마한 사람인 거예요. 한번 옆 사람 인사할까요? 당신이 상속자군요. 한번 해봅시다. 네, 당신이 상속자군요. 하나님의 나라를 유업으로 받을 엄청난 상속자의 자격이, 이제 함부로 대하면 안 됩니다, 여러분. 내 옆에 있는 사람 정말 존귀하게 여기세요. 하나님의 나라를 소유받을 사람, 그것이 나라는 거예요. 내 옆에 있는 지체라고 말씀하는 것입니다. 그러한 사람은 어떻게 살아야 되느냐? 셋째, 마지막으로 하나님의 영광을 찬양하는 삶을 살아야 합니다. 이미 찬양하는 삶을 살 수밖에 없어요. 3절에서 찬양하라, 개역개정에는 아예 찬양하라라고 시작을 해요. 그리스도의 아버지를 찬양합니다. 우리말 성경에 그렇게 이제 해석을 하고 풀이를 했는데, 찬양하라 하면서 계속해서 나오는 중간중간의 설명이 뭐냐면, 그 나를 하나님의 아들 삼아 주시고 예수 그리스도의 피로 말미암아 구원해 주신 하나님, 그래서 하나님의 나라를 상속받을 수 있는 자격을 주신 하나님께서 우리의 아버지 되시는데 우리가 어떻게 살아야 되냐? 찬양하며 살라는 거예요. 그래서 에베소 1장 3절에 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지를 찬양합니다. 6절은 하나님의 은혜의 영광을 찬미하게 하기 위함입니다. 12절에는 이는 그리스도 안에서 먼저 소망을 가진 우리로 하여금 하나님의 영광을 찬미하게 하기 위한 것입니다. 마지막 14절에도 하나님의 영광을 찬미하도록 하기 위한 것입니다. 사도 바울은 에베소 교회 성도들을 바라보면서 당신이 어떤 사람인 줄 아느냐? 넌 누구냐? 너는 엄청난 하나님의 은혜를 선물로 받은 자야. 그것이 뭐냐면 하나님이 너를 당신의 아들로 삼아주셨어. 그래서 하나님의 나라를 주셨어. 그 은혜를 누린 삶은 찬양할 수밖에 없어. 감사할 수밖에 없어. 에베소 교회가 그렇게 살아가면 아마 그 지금 엄청난 그 대도시 속에서 정말 환락가에서 우상들이 가득한 그곳에서
내가 누구인지를 분명하게 아는 사람들의 삶을 통해서 그 땅을 바꿔놓을, 그곳에 세운 거룩한 교회를 통해서 일하실 하나님의 일을 보면서 사도 바울은 에베소 교회가 그렇게 세워지기를 원했다는 것입니다. 오늘 21세기를 살아가는 우리 다운타운 캠퍼스 안에 있는 우리 성도님들, 동일하게 이 말씀을 아멘으로 받으면서 하나님, 내가 그런 존재군요, 계속해서 나의 정체성을 묻고 대답하고 확인하면서 우리의 삶이 그렇게 바뀌어 간다면, 그리고 앞으로 5번의 말씀을 통해서 구체적으로 그 삶의 모습, 하나님의 원리와 삶의 방법을 찾아가면서 우리의 삶의 태도가 바뀌어지고 다운타운 캠퍼스가 그렇게 변화되어진다면 이 다운타운 지역에 선한 영향력을 끼치는 거룩한 교회가 될 거라고 확신합니다. 나는 누구입니까? 하나님의 아들입니다. 나는 누구입니까? 하나님의 계획에 따라 상속자가 된 존재입니다. 나는 누굽니까? 하나님의 영광을 찬양하는 사람입니다. 기도하겠습니다. 하나님, 그렇습니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때에, 아무 자격이 없을 그때에 하나님 우리를 선택해 주셔서 예수 그리스도로 말미암아, 그 보혈의 능력으로 말미암아 우리를 회복시키시고 하나님의 아들로 삼아 주셨습니다. 그 영광의 하나님의 나라를 상속받는 상속자로 우리를 불러 주셨습니다. 하나님, 우리가 무엇을 하며 이 땅을 살아가야겠습니까? 그 은혜를 안다면 우리는 날마다 밤이나 낮이나 그 은혜를 감사하며 하나님의 이름을 높이며 찬양하는 삶을 살게 하실 줄로 믿습니다. 우리가 모일 때마다 우리 주님의 이름을 높이게 하여 주시고, 하나님 그 구원의 은혜를 노래하게 하시고, 우리를 구원해 주신 주님을 마음껏 찬양하는 복된 삶을 살게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 모두 자리에서 일어나서 찬양하며 나아갑니다. 우리 보좌 앞에 모였네. 우리 보좌 앞에 모였네. 함께 주를 찬양하며, 함께 주를 찬양. 하나님의 사랑 그 아들 주셨네. 하나님의 사랑 그 아들 그의 피로 우린 구원받았네. 아멘. 십자가에서 쏟으신 그 사랑, 강같이 온 땅에 흘러 각 나라와 족속 백성 방언에서, 나라와 족속 백성 방언에서 구원받고 주 경배 드리네. 아멘. 구원하시니 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 구원하시니 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께. 우리 보좌 앞에 모였네. 한 번 더 찬양합니다. 마음을 모아 함께 찬양합니다. 주를 찬양하며 우리를 구원해 주신 그 하나님의 은혜, 예수 그리스도의 보혈, 아멘. 그의 피로 우린 구원받았네. 아멘. 십자가에서 쏟으신 그 사랑, 강같이 온 땅에 흘러
두 손을 들고 찬양합니다. 구원하시니 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 이도다. 구원하시니 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 구원하시니 보좌에 앉으신 구원하시니 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 이도다. 구원하시니 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 이도다. 이제는 구원이요 생명이신 우리를 위해 보혈을 흘려주신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리를 창세전에 선택하시고 구원해 주신 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 오늘도 살아계셔서 내가 누구인지 분명한 정체성을 가지고 구원의 기쁨을 감사하며 찬양하며 살아갈 수 있도록 인도하시는 성령님의 함께하심이 오늘도 구원의 감격 가운데 I am Christian 정체성을 가지고 하나님의 이름을 높이며 찬양하며 이 땅을 살기로 작정하는 사랑하는 주의 백성들 머리머리 위에 오늘도 주님의 이름을 높이며 찬양하는 모든 교회들과 생명의 복음을 들고 열방을 향하여 달려나간 모든 선교사님과 사역 위에 이제로부터 영원토록 함께하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 주님의 이름을 높이며 찬양합니다. 계신 주 나의 참된 소망 걱정 물지 전혀 없네. 사랑의 주를 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하니. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 물지 전혀 없네. 사랑의 주는 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 잠깐 자리에 앉아서 교회 소식 듣고 또 손모임하도록 하겠습니다. 네, 광고 전해드리도록 하겠습니다. 먼저 또래 모임 소식인데요. 다음 주에 또래 모임이 있을 예정입니다. 이 시간을 통해 새로운 분들과 만나고 또 공동체를 더욱더 알아갈 수 있는 시간이 되기를 바랍니다. 8월 5일 사역봉사자 만남을 가질 예정입니다. 모든 봉사자는 참여해 주시고 또 사역에 동참하시기를 원하시는 분들도 참여하실 수 있으니 참여하시길 바랍니다. 순장학교가 곧 개강을 앞두고 있습니다. 7월 29일부터 8월 18일까지 4주간 진행될 예정이고요. 대상은 순장과 부순장 혹은 순팀에 관심이 있으신 분들을 모두 초청합니다. 신청은 QR코드를 통해 해주시길 바랍니다. 다운타운 캠퍼스에 처음 오신 새가족 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 처음 나오시면 모든 게 어색하실 텐데 여러분들을 안내할 한 명이 여기 앞에 나와 있습니다. 예배 후에 앞으로 나오셔서 저희 새가족 팀과 또 목사님을 만날 수 있는 시간을 가지길 바랍니다. 오늘 간식은 크리스피 크림 도넛입니다. 흘리지 않도록 조심해 주시고 쓰레기는 친교팀 전용 쓰레기통에 또 트레이는 쓰레기통 옆에 꼭 반납해 주시길 바랍니다. 그럼 이번 한 주도 승리하시는 한 주가 되길 바라며 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕.